کہ یا رسول اللہ آپ کے فراق میں میرا دل چر رہا ہے، میرا راتوں کی نیند ختم ہوگی، فلاں فلاں جذبات. تو امام اہل سنت سنتے رہے. فرمایا اگر یہ سچ ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر تم حضور سے یہ بات کیوں کرتے؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو میں ایک اور انداز سے پیش کر رہا ہوں. پھر ہم یہ کہیں کہ سچ کس کو کہتے ہیں؟ تو علامہ سعد الدین تفتازانی 792 ہجری میں فوت ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ جو کلام مقتضائے حال کے مطابق ہو، مقتضائے حال جو بندے کا انر ہے، جو حال ہے. اگر بندہ فار ایگزامپل کسی کو داد دے رہا ہے اور وہ بات اس کو اچھی نہیں لگ رہی، بالعموم جو ہمارے طبقے میں ہوتا ہے، معاف کرنا، بری بزم میں بیرسٹر صاحب بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تو اگر یہ سچ ہے جو مقتضائے حال کے مطابق ہے پھر تو سچ ہے. جو کلام سامعین و حاضرین و ناظرین حال کے مطابق نہ ہو وہ جھوٹ ہے. حدیث مبارکہ ائمہ موجود ہیں جہاں علماء، حضور نے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے. کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں. اس میں بڑی باتیں بین السطور حاشیے میں خود ہی سمجھیں، اس پہ بھی کتنے حاشیے ہوں گے جو میں عرض کر رہا ہوں. لیکن جو میں حاشیہ پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، میرا کفن ہو تارے ادب سے بنا ہوا، میرا کفن ہو تارے ادب سے بنا ہوا، ہو ساتھ التماس کی جھالر لگی ہو. صدق کیا ہے؟ جو حال کے مطابق ہو وہ صدق ہے. اس پہ بہت ہی زبردست بات پھر کبھی ہم چونکہ آتے رہتے یہاں بیان کریں گے. اچھا واصف صاحب نے لکھا ہے سچ وہی ہے وہ ہے نہیں، ایگزیکٹلی سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے. اور اگر جھوٹا سچ بولے وہ سچ نہیں ہے، سچ میں سچ نہیں. یہ میں نے جو ہلکا سا کہا آپ اس پہ غور نہیں. جھوٹا اگر سچ بولے تو یہ سچ نہیں ہے، سچ میں سچ نہیں. حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیں، بلکہ نہ بتائیں، میں خود ہی بتا رہا ہوں. ذرا غور فرمائیں بھائی، ٹائم نہیں ہے، اے جڑے ہس رہے ہو یا گل تھوڑے ٹائم دا ہے اور میرا اتنا ہی ہے. غور فرمائیں. وہ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ ہے اور منافقین آتے ہیں. قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لا رسول اللہ، لا رسول اللہ. منافق آپ کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دے انک بے شک آپ لرسول اللہ، ضرور اللہ کے رسول. 3 تاکیدیں حضور کے سامنے حضور کو اللہ کا رسول کہنا اور گواہی دینا، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ بولیے گا نہیں. ایک منٹ میں نے کہا نا بولیے گا نا، پھر جڑا بول سی تو پھر کوئی بوا کھول سی. حضور کے سامنے غور کیجئے، جو حضور کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور رسول ہے یا نہیں؟ حضور تو رسول ہے. وہ جب گواہی دے رہے ہیں تو پھر اس کو سچا کہیں. قضا کی قدر کی کتابیں ہم نے بھی پڑھی لگے مطلب سے، لیکن ذرا غور فرما. قالوا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله. اور اللہ کو پتہ ہے کہ بے شک آپ ضرور اس کے رسول ہیں. یہاں 2 تاکیدیں دی، لیکن ان کا جو
रिजेक्ट किया और रिप्लाई किया अल्लाह ने, उन्होंने 3 ताकीदें दी, नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। आगे अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, और बेशक अल्लाह गवाही देता है, और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक जरूर मुनाफिकीन झूठे हैं। भाई झूठे क्यों हैं? इसलिए कि वो जो कह रहे हैं उनका हाल नहीं है। इस वास्ते किसी पीर की तारीफ करो तो हाल के मुताबिक हो, नाफ खान की तारीफ करो तो हाल के मुताबिक हो, मौलवी की तारीफ करो तो हाल के मुताबिक होवे, और अगर ए हाल नहीं तो कुछ हाल नहीं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान कहां से बयान करें? फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 33, वो जात जो सच लेकर आई, वो सद्दक़ बिही, जिसने उस सच की तस्दीक की। फलां 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 नहीं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और कसीर मुफस्सिरीन ने कसरत के साथ यही हवाला दिया। हज़रत अन अलीय्यन क़ाला वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ हुवा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सद्दक़ बिही अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो जात जो सच लेकर आई रिसालत मआब अलैहिस्सलाम है, जिसने उनकी तस्दीक की, वो अबू बकर सिद्दीक हैं। यानी अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिन्होंने तस्दीक की। तस्दीक के लिए भी सच से भी ज्यादा मकाम चाहिए, जो हाल के भी मुताबिक है, और इतने हाल के मुताबिक है कि अल्लामा शादी का शेर है, अभी पढ़ रहे थे शहबाज साहब भी, और गुले नाचीज बूदम मन असर कद है ना, वो जो मट्टी को खुशबू पाई, सबने सुना हुआ है। फरमाया खुशबू कैसे आई? उसने कहा जी मैंने गुलों की सोबत में कुछ वक्त गुजारा। जो 3 दिन कुछ वक्त गुजारते हैं तिलों का फूलों में, तो उसके बाद जो तेल निकालते हैं तो तिलों का उसमें खुशबू नहीं होती, उस फूल जो भी फूल हो उसकी खुशबू होती है। नक्शबंदियों के बहुत बड़े शेख मुजद्दिद अल-फिसानी के पीर हजरत बाकी बिल्ला अलैहि रहमा के बारे में हवाले नहीं देता हूं, बिल्कुल लिखा हुआ है किताबों में। आपका एक वक्त था ये जो खिदमतगारों की कभी कोई तारीफ नहीं करता, ए जड़े लंगर पका रहे ने, बढ़ा रहे ने, जरा गौर फरमाएं। तो रात को लेट मेहमान आए हजरत बाकी बिल्ला के, तो उन्होंने लांगरी से कहा भाई आपने फरमाया भाई इस वक्त जो इनको रोटी खिलाएगा कल जो मांगेगा दे दूंगा। सिद्दीक नहीं, सिद्दीकी, अगर समझ गए हो तो बस हो। कल जो इनको आज रोटी खिलाएगा जो मांगेगा दे दूंगा। वक्त हर किसी को मिलता है, बंदे सुते रहने या मोबाइल में लगे रहने। नान भाई उठा, उस वक्त लकड़ियां जलाई, तंदूर गर्म किया, रोटी पकाई, खिलाई, इंतजार में कि सुबह कब, सुबह नहीं सुबह, लफ्ज नहीं लफ्ज, फजल नहीं फजल, इल्म नहीं इल्म। सुबह जब होगी, जब सुबह हुई, गया मजलिस में हाजिर हुआ, मौका की तलाश में कि कब साईं की तवज्जो। जब तवज्जो हुई तो क्या हुजूर रात को आपके मेहमान आए थे, आपने फरमाया था जड़ा रोटी खिलासी थे जो सुबह मंगसी थे। फरमाया मांगो क्या मांगते हो? सिद्दीकी की शान है। तो उसने कहा हजरत यार उन लोगों का क्या कैलेबर होता था, खुदा की कसम, मेरे बच्चे का वीजा लग जावे जी, शादी हो जावे जी, प्लाट फलाना केस चल रहा। नो, क्या मांगते हो? उसने कहा मुझे अपने जैसा बना। आज तक करे मुरीद ने अपने पीर नू एक आप हमारे बेटे और कुछ मांग। उसने कहा आपने ये नहीं कहा था कि फलां मांगना फलाना मांगना, आपने कहा था जो मांगेगा मैं यही मांगता हूं। जब उसने इंसिस्ट किया, इसरार किया, फरमाया आ जाओ, अंदर कमरे में ले गए। कुछ वक्त, घंटे नहीं, कुछ वक्त अंदर कमरे में रहे, बाहर आए तो लोग पहचान नहीं सकते थे कि बाकी बिल्ला कौन है और नान भाई कौन है। फर्क सिर्फ एक था कि बाकी बिल्ला बिल्कुल मुतमईन थे और वो अल्लाह 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 अल्लाह, उसका कल्ब जारी हो गया, कैफियत का नुज़ूल हो गया। 3 दिन तक जिंदा रहा, उसके बाद फौत हो गया। चंद लम्हे सिद्दीकी की सोबत में नान भाई मुरीद रहा, अपने जैसा बना दिया। और गारे शोर में मैं एक लफ्ज बोलूं जिसना समझ आवे, गारे शोर में बिला शिरकत गैर 1 to 1
72 घंटे जब सिद्दीक अकबर मुस्तफा की सोहबत में रहे, उसका आलम क्या था कि जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा, तो लोग जज नहीं कर सकते थे हु इज द प्रॉफिट एंड हु इज द अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। लेकिन उस वक्त उस सिद्दीकियत और मुक्तदाए हाल हस्ती ने ये किया, वो भांप गए कि उन्होंने कहा इन आपको लेखा लगे है। आपने अपनी चादर उतारी और चादर उतारकर मुस्तफा पे साया किया कि मखदूम ये है, मैं खातिम हूं।